देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर। स्वागत है जी। धन्यवाद रंधावा जी। साडे कोल बहुत अहम मुद्दे ने। प्रगट सिंह हुणे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे आ। गल करांगे कि आखिर वो करना की चाहुंदे आ। नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके शिकवे थोड़े जे नज़र आए, चेहरे की इबारत दसदी सी, कुछ अंदर होर चलदा। इत्ते गल करांगे। जदों बीजेपी वल जाने आ तां अनिल जोशी दे तेवर वेखिया ही बनदे आ कि वो भाजपा छड्ड रहे ने, कि वो अकाली दल नाल सांझ पा रहे ने। मास्टर मोहन लाल अश्वनी कुमार नूं घेरदे ही नहीं गए, हुण सिद्धे निशाने ते लैंदे आ। मास्टर मोहन लाल का भी इरादा अकालियां वालों वो सीट अश्वनी कुमार के सामने वो लड़न का, अंदर कुछ छिपिया उत्ते भी गल करांगे। लेकिन एमपीआं नूं मिलण दा मतलब मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने मिलण दा मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह का शो ऑफ स्ट्रेंथ आ ਜਾਂ अंदर कोई रणनीति बन रही है। गल तां करनी बनती है, करांगे जरूर, लेकिन नाल दी नाल पंजाब दीयां कंधां कालियां होण लग पईयां। पोस्टर लगी जांदे आ, किधरे चन्नी बड़े बड़े पोस्टर ला रहे हैं कि जिथे चन्नी उत्थे काम आ, लोकां दा काम रुकदा ही नहीं। इहदी इबारत ते गल करांगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह अगली बार दा कैप्टन, इहदे ते भी गल होनी बनदी आ। सवाल बहुत ने। सवाल तां इह भी बनदा है कि आखिर बटाले वाले विधायक सीगे साबका अश्वनी सेखड़ी, उन्हां दी टोन क्यों बदल गई? अमरिंदर सिंह ते हमला करते करते सिद्धू के खिलाफ डांग चुक के खलो गए, एडी छेती राजनीति बदल जाती है। उत्थे भी कुछ अंदर होया है, उत्थे भी कुछ अंदर होया पुरानियां वफादारियां दे नाल। भास्कर साहब, जदों सरदार प्रगट सिंह की प्रैस कॉन्फ्रेंस तुसीं नीज ला के तकदे पे सी, जदों सवाल आउंदा सिद्धू दा, उन्हां दे तेवर बदल जाते, मत्थे दे उत्ते कुछ शिकन उभर आउंदी है। उन्होंने पढ़िया जे चंगी तरह? बिल्कुल चंगी तरह पढ़िया है और मैं इस गल नूं चंगी तरह देख भी रहा सीगा कि जद एक पत्रकार ने उन्होंने पूछा भी सिद्धू साहब का की बनूगा, वो कहते सिद्धू नूं पूछो, मैनू क्यों पुछदे हो? कहते नहीं, तुहाडा यार है, तुहाडा घट यार है। वो कहता वो किसी को नहीं मिलता है, तुसीं उहनूं पूछो, मैनू ते तुसीं मेरे बारे च सवाल पूछो। और दूजा, ਜਿਹੜੇ तेवर कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दे खिलाफ पिछली प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां ने दिखाए सीगे, वो तेवर हजे भी बिल्कुल उदां ही सीगे। पर सिद्धू के मामले दे विच वो तेवर बदले हुए सीगे। यह एक बड़ी अजीब जी गल सी, क्योंकि तुसीं भी एक गल दसो कि तुसीं किसी का साथ दिता होए और इन्नी वड्डी 3 मैंबरियां कमेटियां हो बनी, कमेटियां दे सामने लोकी सारे पेश हुए, उस कमेटी की रिपोर्ट अज सोनिया गांधी नूं सबमिट हो गई। पर हजे तक प्रगट सिंह वर्गे जिहड़े सच्चे सिपाही कहिए, यानी अगर सिद्धू उन्हां दे दोस्ती के नाते उन्हां नूं कहिए, जो दोस्ती उन्होंने निभाई, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਧਮਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੀ ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ कि एडा वड्डा कद पंजाब दे विच 3 चेहरे कैप्टन अमरिंदर, सुखबीर और सिद्धू प्रवान हो गए। जे सिद्धू चाहते तो पंजाब च बदलवी राजनीति दे सकते सी, वो किहड़े डर जिहड़े सिद्धू नूं घरों नहीं सी निकलण दिंदे। मैनूं लगदा प्रगट दे मन च यही आ कि बदलण दे वेले असीं घरों ना निकले ते अगों पिछों टारा मारी जाने, नारे मारी जाने। मेरा ख्याल ये पहलू होऊगा जरूर। पिछले 6, 7, 8 महीने सिद्धू उन्हां दी राजनीति नूं अगर तुसीं देखो ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਛੱਡਤਾ ਫੇਰ ਅੰਦਰ, 2 ਟਵੀਟ ਛੱਡਤੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਗੈਰ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਛੱਡਤਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਟਵੀਟ ਖੇਡਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਖੈਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਲੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਟਵੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, यानी ट्वीट करके छेड़ना सीगा, वो कैप्टन साहब छेड़ गए। और उन्होंने उत्थे कोई बहुती सियानत नहीं दिखाई कि भी सिद्धू नूं सीधे चैलेंज करता बई दरवाजे बंद, तू हुण खत्म है, जिहड़ी पार्टी जाना चाहता जा,
ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਲਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਗਰਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਣ ਪਤਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਾਇਲਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੋਟੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ MP ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ MP ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ MLA, ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, 2 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਨਰਿੰਜਨ ਸੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਚੱਟੋਪਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਸਲੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਇਓ ਜ਼ਰਾ। ਆਂਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਥੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਵਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜਿਓਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਲੇ ਕਰਦਾ ਚੰਨੀ ਹੱਲ, ਮਸਲੇ ਕਰਦਾ ਚੰਨੀ ਹੱਲ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬਲ ਟਵੀਟ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਖੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਧੂ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੂਵ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੰਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NSUI ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਛਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਝੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤੜੇ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਖੜਕਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਖੜਕੀ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਸਾ ਚਾਰ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਧਾਕੜ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਦੱਤੀ ਨੇ ਹਰਾਤਾ। ਐਤਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ? ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਮਿਲਨੇ,
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਦੋਸਤ, ਕਦੀ ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਕਦੀ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਜ ਕੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਮੇਜ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਜੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਦਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਅਖਾੜੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ, ਸਲਤਨਤ ਘੇਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇਤੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੁਖਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੁਖਦੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨਾਲ, ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰਗਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ।
ਭਾਜਪਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ 10-15 ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਰਕ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਰਤ ਗਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੋਸਟ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਨਕਾਰੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਫੋਰਚੂਨਰਸ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰੀ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਟਾ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਆ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਓ ਜਾਂ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣ ਸੰਡ ਲਿਓ। ਵਾਪਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਬਦਲਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗਹਿ ਗੱਜ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ।